आदि पुस्तक 16 पर्व। अब्रामकर भार्या सारी निसंतान थिले। पुणी हागार नामनी तांकर एक मिसरिया दासी थिला। तहेरे सारी अब्राम को कहिले, देख सदाप्रभु मते बंध्या करी अछंती, एणु मु विनय करूअछि, तुम्भे मोहर एही दासीर सहवास कर, केजाणी मु एहा जोगु पुत्र पाई परिबी। तेबे अब्राम सारींकर वाक्यरे सम्मत हेले। अब्राम किणान देशरे 10 वर्ष बास कला उत्तारे तांकर भार्या सारी आपणा मिसरिया दासी हागार को नहीं आपणा स्वामी अब्राम सहित विवाह देले। अनंतर अब्राम हागारर सहवास करन्ते से गर्भवती हेला। पुणी आपणार गर्भ होई अछि एहा जानी से निज सान्ताणी को तुच्छ ज्ञान करने को लगिला। तहेरे सारी अब्राम को कहिले, मो प्रति एई अन्यार फल तुम्भर हेउ। मु आपणार जो दासी की तुम्भ क्रोड़रे देई अछि से एबे आपणार गर्भ जानी मोते तुच्छ ज्ञान करूअछि। सदाप्रभु तुम्भर ओ मोहर विचार करंतु। तहेरे अब्राम सारी को कहिले, देख तुम्भर दासी तुम्भ हातेरे अछि, तुम्भको जहा भल दिसे ताहा ताहा प्रति कर। तहेरे सारी हागार प्रति कठिन व्यवहार करन्ते से तांको पाखरु पळाई गला। अनंतर सदाप्रभुंकर दूत प्रांतर मध्यरे गोटे निर्झर निकटरे अर्थात सूरर पथरे जो निर्झर अछि तहि निकटे ताहाको देखि कहिले, आगो सारीर दासी हागार, तुमे केउठारु आसिल, पुणी केउठाकु जीव? तहिरे से कहिला, मु आपणा सान्ताणी सारी निकटरु पळाउ अछि। सेतेबेले सदाप्रभुंक दूत ताहाको कहिले, तुम्भे आपणा सान्ताणी निकटकु फेरी जाई नम्र भावरे तांकर हस्तर बसीभूत हुओ। सदाप्रभुंकर दूत आहुरी कहिले, आम्भे तुम्भ वंश एपरि वृद्धि करिबा जे बाहुल्य हेतुरु ताहा अगण्य हब। सदाप्रभुंक दूत आहुरी कहिले, देख तुम्भर गर्भ होई अछि, तुम्भे पुत्र प्रसव करिब, ताहार नाम इस्माएल अर्थात परमेश्वर शुणंती देव। जेहेतु सदाप्रभु तुम्भ दुख शुणिले, पुणी से मनुष्य मानक मध्यरे वन गर्धव स्वरूप हेब। ताहार हस्त समस्तक विरुद्धरे ओ समस्तक हस्त ताहार विरुद्धरे थिब। पुणी से आपणा भाई मानक सम्मुखरे बास करिब। आउ हागार आपणा सहित कथबार्ता करी सदाप्रभुंकर एही नाम रखिला, यथा मदर्शक परमेश्वर, अर्थात हे परमेश्वर तुम्भे मोते देखुअछ। जेहेतु से कहिला, जे मोते देखंती तांको दर्शन उत्तारे मु कि एठारे आहुरी बंचिछि। एणु सेही कूपर नाम बेर इहय गेई अर्थात दर्शनान्ते जीवन कूप रखागला। सेही कूप कादेश ओ बेरद मध्यरे अछि। अनंतर हागार अब्राम निमंते पुत्र प्रसव करन्ते अब्राम हागार ठरु जात आपणार सेही पुत्रर नाम इस्माएल देले। अब्रामकर 86 वर्ष बयसरे हागार अब्राम निमंते इस्माएल को प्रसव कला। आदि पुस्तक 17 पर्व। अब्रामकर 69 वर्ष बयसरे सदाप्रभु तांको दर्शन देई कहिले, आम्भे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आम्भ छामुरे धर्माचरण करी तुम्भे सिद्ध हुओ। आम्भे तुम्भ सहित आपणा नियम स्थिर करी तुम्भको अतिशय वृद्धि करिबा। तहेरे अब्राम मुह माड़ी पड़न्ते परमेश्वर तांको सहित आलाप करी कहिले, देख आम्भे तुम्भ सहित आपणा नियम स्थिर करूअछु, तुम्भे अनेक गोष्ठीर आदि पुरुष हेब। पुणी तुम्भ नाम अब्राम अर्थात महापिता आउ रहिब नाही, मात्र अब्राहम अर्थात बहु लोकर पिता हेब। जेहेतु आम्भे तुम्भको अनेक गोष्ठीर आदि पिता कलु, आम्भे तुम्भको अतिशय वृद्धि करिबा, तुम्भठारु अनेक गोष्ठी जात कराइबा ओ राजा माने तुम्भठारु उत्पन्न हेबे। आम्भे तुम्भ सहित ओ तुम्भ भविष्यत वंश परंपरा सहित जो नियम स्थिर कलु ताहा अनंत काल स्थायी हेब। तहेरे आम्भे तुम्भर ओ तुम्भ भविष्यत वंशर परमेश्वर हेबा। पुणी तुम्भे एबे एही जो किणान देशरे प्रवास करूअछ, तहिर समुदाय आम्भे तुम्भकु ओ तुम्भर भविष्यत वंशकु अनंतकालीन अधिकार निमंते देबा ओ आम्भे सेमानंकर परमेश्वर हेबा। परमेश्वर अब्राहम को आहुरी कहिले, तुम्भे आम्भर नियम पालन करिब, तुम्भे ओ तुम्भर भविष्यत वंश पुरुषानुक्रमे ताहा पालन करिबे।
ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ସହିତ କୃତ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ନିୟମ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବ, ତାହା ଏହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନତ ହେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମ ଛେଦନ କରିବ, ଆଉ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ହେବ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର 8 ଦିନ ବୟସରେ ସୁନ୍ନତ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ନୁହନ୍ତି, ଏପରି ବିଦେଶୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ଜାତ ଅଥବା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୀତ ହୁଏ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ନତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଗୃହଜାତ ଅଥବା ମୂଲ୍ୟକୃତ ଲୋକର ସୁନ୍ନତ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତହିଁରେ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମିତ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସରେ ଆମ୍ଭ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ମାତ୍ର ଯାହାର ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମର ଛେଦନ ହେବ ନାହିଁ, ଏପରି ଯେ ଅସୁନ୍ନତ ପୁରୁଷ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ସେ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରିକି ଆଉ ସାରି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳିନା ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ ସାରା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀ ହେଲା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଓ ତାହାଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦି ମାତା ହେବ, ତାହାଠାରୁ ନାନା ଦେଶୀୟ ରାଜଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ମୁହଁ ମାଡ଼ିପଡ଼ି ହସିଲେ। ପୁଣି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ପୁରୁଷର 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ କି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ? 90 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସାରା କି ପ୍ରସବ କରିବ? ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ମାଏଲ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଇସ୍ହାକ ରଖିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା, ତାହା ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ହେବ। ପୁଣି ଇସ୍ମାଏଲ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ବହୁ ପ୍ରଜାବନ୍ତ କରି ତାହାର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାହାଠାରୁ 12 ରାଜା ଜାତ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା। ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ସାରାର ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଇସ୍ହାକ ଜନ୍ମିବ, ତାହା ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏ ପ୍ରକାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗମନ କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଓ ଆପଣା ଗୃହଜାତ ଓ ମୂଲ୍ୟକୃତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷକୁ ଘେନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେହିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମ ଛେଦନ କଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମର ଛେଦନ ହେଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମର ଛେଦନ ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ଏକ ଦିନରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲର ସୁନ୍ନତ ହେଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗୃହଜାତ ଓ ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୂଲ୍ୟକୃତ ତାଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷର ସୁନ୍ନତ ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଦିନକର ଖରାବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ମମ୍ରିର ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ 3ଟି ପୁରୁଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବେଗେ ଯାଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଯେବେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ହେଲେ ତେବେ ଏହି ଦାସର ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବିନୟ କରୁଅଛି, ଅଳ୍ପ ଜଳ ଅଣାଇ ଦେଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଓ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଗମନ କରିବେ, କାରଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଦାସ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାହା କହୁଅଛ ତାହା କର। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଶୀଘ୍ର ତମ୍ବୁ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସାରା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, 3 ସେର ଉତ୍ତମ ମଇଦା ନେଇ ଛାଣି ଶୀଘ୍ର ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ଗୋଠକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଉତ୍ତମ କୋମଳ ଗୋବତ୍ସ ଆଣି ଦାସକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ପକ୍ୱ ଗୋବତ୍ସ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା କେଉଁଠାରେ? ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତମ୍ବୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ,
ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ଫେରିଆସିବା। ଦେଖ, ସେ ସମୟକୁ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରାର କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିବ। ଏହି କଥା ସାରା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଥାଇ ଶୁଣିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରା ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତବୟସ୍କ ଥିଲେ। ପୁଣି ସାରାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାରା ହସି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୋହର ଏହି ଶୀର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥାରେ କି ଏରୂପ ଆନନ୍ଦ ହେବ? ବିଶେଷତଃ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଆପଣାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କି ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିବ, ଏହା ଭାବି ସାରା କାହିଁକି ହସିଲା? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କର୍ମ! ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଫେରିଆସିବା। ସେ ସମୟକୁ ସାରାର କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଥିବ। ତହିଁରେ ସାରା ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ମୁଁ ହସି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଭୟ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ହସିଲ। ଅନନ୍ତର ସେହି ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଉଠି ସୋଦୋମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ବାଟ ଦେଖାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟୁ, ତାହା କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇବା? ଅବ୍ରାହମଠାରୁ ଏକ ମହତୀ ଓ ବଳବତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେହେତୁ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେପରି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବ, ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଅଛୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣା କଥିତ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ସୋଦୋମ ଓ ଗମୋରାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଧ୍ୱନି ଉଠୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଅତିଶୟ ଗୁରୁତର। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଗତ କ୍ରନ୍ଦନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସର୍ବତ ଭାବେ କରିଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହିଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ସୋଦୋମ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କଲେ। ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆପଣ କି ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଧାର୍ମିକକୁ ସଂହାର କରିବେ? ହୋଇପାରେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ସକାଶେ କି ସେହି ସ୍ଥାନ ରକ୍ଷା ନ କରି ସଂହାର କରିବେ? ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଧାର୍ମିକକୁ ବିନାଶ କରିବାର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ ଓ ଧାର୍ମିକକୁ ଦୁଷ୍ଟର ସମାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ? ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ସୋଦୋମ ନଗରରେ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମ ମାତ୍ର, ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ କଥା କହିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହୋଇପାରେ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଊଣା ଥିବେ। ସେହି 5 ଜଣ ଊଣା ହେବା ସକାଶୁ କି ଆପଣ ସମସ୍ତ ନଗର ବିନଷ୍ଟ କରିବେ? ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ 45 ଜଣ ପାଇଲେ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ହୋଇପାରେ ସେଠାରେ 40 ଜଣ ମିଳିବେ। ସେ କହିଲେ, ସେହି 40 ଜଣ ସକାଶୁ ତାହା କରିବା ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇଲେ ଆହୁରି କଥାଟିଏ କହିବି। ହୋଇପାରେ ସେଠାରେ 30 ଜଣ ମିଳିବେ। ସେ କହିଲେ, 30 ଜଣ ପାଇଲେ ତାହା କରିବା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କଥା କହିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହୋଇପାରେ ସେଠାରେ 20 ଜଣ ମିଳିବେ। ସେ କହିଲେ, ସେହି 20 ଜଣ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇଲେ ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର କହିବି। ହୋଇପାରେ ସେଠାରେ 10 ଜଣ ମିଳିବେ। ସେ କହିଲେ, ସେହି 10 ଜଣ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର କଥୋପକଥନ ସମାପନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ହିଁ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ।